آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ قلعے گولکنڈے میں یوم آزادی تقریب، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے قومی پرچم لہرایا۔ نئے ہندوستان کی تعمیر میں ہر شہری کو لگن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، حکومت عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا یوم آزادی تقریب سے خطاب۔ ریاست تلنگانہ میں سیاسی و سرکاری دفاتر میں جشن آزادی، گورنر، اسپیکر، کونسل، صدر نشین و دیگر صدور نشین نے لہرایا پرچم۔ حیدرآباد میں مختلف مقامات پر یوم آزادی کی تقاریب کا جوش و خروش، صدر مجلس اور مجلسی ارکان مقننہ نے کی شرکت۔ تلنگانہ میں پولیس ملازمتوں کے امیدواروں کے لیے خوشخبری، عمر کی حد میں 7 سال تک رعایت۔ تلنگانہ ملگو میں ریتی کی لاری نے کار کو دی ٹکر، 2 افراد برسر موقع ہلاک۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان نے آج آزادی کا 80واں جشن منایا، ملک اس جشن میں ڈوبا ہوا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے راج گھاٹ پر مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد لال قلعے پر قومی پرچم لہرایا اور اس موقع پر توپوں کی سلامی دی گئی۔ وندے ماترم گیت کو 150 سال مکمل ہو گئے ہیں اور پہلی بار لال قلعے پر وندے ماترم گایا گیا۔ لال قلعے کی فصیل سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ملک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ملک نئے خوابوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، دنیا ہمارے تئیں اپنا نظریہ بدلنے پر مجبور ہو گئی ہے، 2047 تک ترقی یافتہ ہندوستان بنا کر رہیں گے، دوسرے ممالک پر انحصار کر کے نہیں جینا ہے، اپنے مفادات کا تحفظ ہمیں خود کرنا ہوگا، ہمیں خود کفیل ہندوستان کی جانب سے مضبوطی سے آگے بڑھ رہے ہیں، خود کفیل ہندوستان ہمیں ترقی یافتہ ہندوستان کی طرف لے جایا جائے گا، ہمیں اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا ہوگا، سیمی کنڈکٹر، اہم معدنیات اور توانائی کی سلامتی میں مہارت حاصل کریں گے، ملک میں 3 سیمی کنڈکٹر پلانٹ شروع ہو چکے ہیں، آنے والے وقت میں 4-5 مزید پلانٹ شروع ہوں گے، اب تک توانائی کے بغیر نئی دنیا کو چلانا مشکل ہوگا۔ توانائی کی سلامتی اس وقت دنیا کی ایک اہم ضرورت ہے، 2047 تک 100 گیگا واٹ جوہری توانائی کا نشانہ ہے۔ گزشتہ 12 سال میں ملک نے ترقی کی رفتار پکڑی، ہم نے تمام شعبوں میں کام کیا، ہر سال 6 گنا رفتار سے گیس کنیکشن دیے، جدید بنیادی ڈھانچے کے لیے میٹرو کو توسیع دی، 12 سال میں دفاعی پیداوار 4 گنا بڑھ گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگلے اولمپک مقابلے ہندوستان میں ہوں، گاؤں گاؤں شہر شہر سے ٹیلنٹ تلاش کریں گے، ملک کی صلاحیتوں کو تربیت دیں گے، کھیل کے شعبے میں ٹیلنٹ ہنٹ کا انعقاد کریں گے، 1 سال میں 1 کروڑ نوجوانوں کو AI ہنر کی ٹریننگ دی جائے گی، نوجوانوں کے لیے سستا ڈاٹا دستیاب کروایا جائے گا، نوجوانوں کے لیے مفت آن لائن کوچنگ کا انتظام کیا جائے گا، غریب متوسط طبقات کے بچوں کے لیے کوچنگ کی سہولت فراہم کی جائے گی، نوجوانوں کو امتحان کے لیے مفت کوچنگ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ناری شکتی وندن ایکٹ پر سیاست ہوئی، میری سب سے اپیل یہی ہے کہ خواتین کو 33% حصے دار ملے، جس میں سب اس کا ساتھ دیں۔ سیاسی پارٹیوں سے اپیل ہے کہ وہ خواتین کے لیے آگے آئیں۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ 80ویں یوم آزادی کی تقریب کے موقع پر قلعے گولکنڈے میں قومی پرچم لہرانے کے بعد خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت کی 32 ماہ کی کوششیں اب واضح نظر آ رہی ہیں، فی کس آمدنی میں ریاست سر فہرست ہے، زراعت کا میلہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، کسان ٹھیک ہوں گے تو ریاست ٹھیک ہوگی، کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کئی اسکیمیں شروع کی گئی ہیں، ریتو بھروسہ کے لیے تقریباً 36,000 کروڑ روپے کی امداد فراہم کی گئی، کسانوں کی بہبود کے لیے 70,000 کروڑ روپے تک کے قرض معاف کیے گئے، تلنگانہ میں اناج کی پیداوار نے ریکارڈ بنایا ہے،
वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि कृष्णा गोदावरी पानी पर समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। पानी का हर खतरा जिस पर तेलंगाना का हक है उसे हासिल किया जाएगा। पालवरू को जल्द मुकम्मल करके सैराब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला ने बताया कि केवड़िया एरिया के तहत इंदिरम्मा टावर्स बनाए जाएंगे और 5.5 लाख मकानात 2 मरहलों में तामीर किए जा रहे हैं। फिल्म वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए जल्द एक बोर्ड कायम किया जाएगा। हर हलके के लिए इंटीग्रेटेड स्कूल बनाया गया है। स्कूल में नाश्ता और दोपहर का खाना फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए हिंदुस्तान की तामीर में हर शख्स को लगन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इससे पहले आज सुबह वज़ीर आला ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पहुंचकर आज़ादी के जहदकारों को भी खराज पेश किया। इस मौके पर रियासती डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू, रियासती वज़रा, अरकान मुखन्ना के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदार भी मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते की सुबह अपनी क़यामगाह जुबली हिल्स पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उनके अफराद ख़ानदान भी मौजूद थे। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने लोक भवन में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर लोक भवन का अमला भी मौजूद था। रियासती गवर्नर ने रियासत की आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना भवन में परचम कुशाई अंजाम दी। 80वें यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना भवन में तकरीब मुनक़िद की गई। पार्टी के सीनियर लीडर्स और अरकान मुखन्ना और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना कांग्रेस राहुल गांधी के लिए एटीएम बन चुका है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कांग्रेस रुकन असम्बली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की उनकी हुकूमत से मुताल्लिक़ मुबैना इल्ज़ामात को दुरुस्त करार दिया। केटीआर ने कहा कि गरीबों के मकानात बनाने के लिए 5 से 6 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत के वज़रा बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए के धांधलियों और स्कैम्स में मुलविस हैं। रियासत को लूटा जा रहा है। राहुल गांधी सब कुछ देख रहे हैं लेकिन खामोश हैं। रियासत में एक वजीर की क़यामगाह पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का धावा होता है, लेकिन उस धावे के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि मरकज़ी हुकूमत भी खामोश है। जीएचएमसी के सदर दफ्तर में कमिश्नर आरवी कर्नन आईएएस ने कौमी परचम लहराया। आज़ादी के जहदकारों और मुजाहिदीन को खराज पेश किया गया। इस मौके पर जीएचएमसी के एडिशनल कमिश्नर आईडी उदय किरण के अलावा सीनियर ओहदेदार और मुलाजिमीन भी मौजूद थे। कमिश्नर बल्दिया ने जीएचएमसी के अमले को मौसिर अवामी खिदमत का हलफ दिलाया।
تلنگانہ اسمبلی کے احاطے میں اسپیکر اسمبلی جی پرساد کمار نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر کونسل کے صدر نشین جی سکھیندر ریڈی، اسمبلی و کونسل کا عملہ اور ارکان مقننہ بھی موجود تھے۔ حج ہاؤس میں قائم محکمہ اقلیتی بہبود کے اداروں کی جانب سے بھی جشن آزادی کی تقاریب منائی گئی۔ حج کمیٹی، وقف بورڈ، اقلیتی مالیاتی کارپوریشن اور اردو اکیڈمی کے صدرنشین نے قومی پرچم لہرایا۔ وقف بورڈ کے سی ای او اسد اللہ اور دیگر صدرنشین طاہر بن حمدان، عبید اللہ کوتوال اور عظمت اللہ حسینی کے علاوہ دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ملک کی 80ویں یوم آزادی تقریب کے موقع پر گورنمنٹ آئی ٹی آئی شانتی نگر میں سپرنٹینڈنٹ محمد شکیل احمد اور آر ڈی ڈی سیتا رامولو نے قومی پرچم لہراتے ہوئے قومی سالمیت کے فروغ پر زور دیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹرز امپلائمنٹ اینڈ ٹریننگ محمد حامد خان و چندر شیکھر اور پرنسپل سرینواس راؤ نے کھیل کے مقابلوں میں جیتنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ اسی طرز پر ڈائریکٹریٹ آف امپلائمنٹ اینڈ ٹریننگ میں ڈپٹی ڈائریکٹر نرسیا نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر جوائنٹ ڈائریکٹر ایس ناگیش اور ریکھا رانی، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز محمد حامد خان و چندر شیکھر کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ جشن آزادی کے موقع پر حیدرآباد میں تاریخی عمارتوں اور سرکاری عمارتوں کو روشنیوں سے سجایا گیا ہے۔ تاریخی چار مینار کے علاوہ سیکریٹریٹ اور دوسرے دفاتر بھی جگمگاتے ہوئے دیکھے گئے۔ عوام کی بڑی تعداد ان جگمگاتی عمارتوں کا مشاہدہ کرتی ہوئی نظر آئی۔ شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں بھی یوم آزادی کا جشن جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ صدر مجلس رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مدینہ چوراہے کے پاس قومی پرچم لہرایا۔ بیرسٹر اویسی کا مقامی عوام اور تاجرین کی طرف سے والہانہ استقبال کیا گیا۔ بیرسٹر اویسی نے مختلف حلقہ جات میں بھی منعقدہ یوم آزادی کی تقاریب میں شرکت کی اور قومی پرچم لہرایا۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے آزادی کے جہدکاروں کو خراج پیش کیا۔ صدر مجلس نے جامعۃ المومنات مغل پور میں بھی پرچم کشائی انجام دی۔ مدرسے کے طلباء کی کثیر تعداد نے اس تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کی گونج سنائی دی۔
जरा फोन पीछे लो जी तुम्हारा जन गण मन अधिनायक जय हे हम बुलबुले हैं इसकी ये नाम हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हल्के मलकपेट में जश्न आज़ादी का जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के के तमाम डिवीजन्स में मुख्तलिफ मकामात पर परचम को शाही अंजाम दी। छावनी डिवीज़न में रेती की मस्जिद, मेन रोड, मौलाना होटल, गुड्डी बाउली, चंचलगुड़ा, डबल बेडरूम मकानात, कुरमागुड़ा, बीबी कैंसर हॉस्पिटल, सलीम नगर डिवीज़न में अफजल नगर, अलसलाम स्कूल, महाराजा होटल, वाहिद नगर पानी की टाँकी, पालमेटम पार्क, GHMC कम्युनिटी हॉल के अलावा दूसरे मुकामात पर भी तकारीब में शिरकत की। आजमपुरा डिवीज़न, मुसलम बाग, सईदाबाद और अकबर बाग डिवीजन्स के मुख्तलिफ मकामात पर यौम आज़ादी की तकारीब मनाई गई और जहाँ रुकन असम्बली ने कौमी परचम लहराया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुख्तलिफ इदारों बशमुल तालीमी इदारों के प्रोग्राम्स में भी शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराए। मुकामी अवाम की जानिब से रुकन असम्बली का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। साबिक़ कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। दारुसलाम के अहाते में कायम इदारों की जानिब से यौम आज़ादी की तकरीब मनाई गई। सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे हुसैन अनवर ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर CEO दारुसलाम बैंक मोहम्मद ख्वाजा इकरामुद्दीन, डायरेक्टर दक्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर मीर इकबाल फ़हीम, प्रिंसिपल दक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर विश्वपति, प्रिंसिपल दक्कन स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर प्रोफेसर A सुदर्शन के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा।
حلقہ یاقوت پورے میں مختلف مقامات پر یوم آزادی کا جشن منایا گیا۔ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے حلقے کے 55 مقامات پر قومی پرچم لہرایا۔ مختلف تعلیمی اداروں کی جانب سے منعقدہ تقاریب میں رکن اسمبلی نے شرکت کی۔ آزادی کے جہدکاروں اور مجاہدین کو خراج پیش کیا گیا۔ رکن اسمبلی نے جشن آزادی کی عوام کو مبارکباد دی اور اسکولی طلباء میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر حلقے کے سابقہ کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں منعقدہ یوم آزادی تقاریب میں مصروف دیکھے گئے۔ اس سلسلے کے تحت حلقے نامپلی کے مختلف ڈویژنز میں مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر سابقہ مجلسی کارپوریٹرز کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں منعقدہ یوم آزادی تقاریب میں شرکت کرتے ہوئے کافی مصروف رہے۔ اس سلسلے کے تحت حلقے کاروان کے مختلف ڈویژنز میں مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر سابق مجلسی کارپوریٹرز کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ गुजरात मराठी हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलसिता کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں منعقدہ یوم آزادی تقاریب میں مصروف دیکھے گئے اور اس سلسلے کے تحت حلقہ اسمبلی بہادرپورے کے رکن اسمبلی محمد مبین نے مختلف ڈویژنز میں قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر سابقہ مجلسی کارپوریٹرز کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ محمد مبین صاحب کے ہاتھوں من میں آ رہا ہے۔ جن جن من ادھینائک گیا ہے بھارت پنجاب سندھ گجرات مراٹھا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں منعقدہ یوم آزادی تقاریب میں شرکت کی۔ اس سلسلے کے تحت حلقہ اسمبلی چار مینار کے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے حلقے کے مختلف ڈویژنز میں قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر سابقہ مجلسی کارپوریٹرز کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ صدر مجلس کی سرپرستی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ کی کوششوں سے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف مبینہ ری ٹویٹ کرنے والے چھاونی کے ساکن حسن محی الدین صدیقی کو ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ تقریباً 107 دن تک حسن محی الدین صدیقی چندی گڑھ کی جیل میں تھے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے بتایا کہ اس سلسلے میں صدر مجلس کی ہدایت پر مقامی وکیل جوشی کی خدمات حاصل کی گئی تھی اور حسن محی الدین کے بھائی اسرار صدیقی کو چندی گڑھ
بھی روانہ کیا گیا تھا۔ چندی گڑھ پولیس کی طرف سے حسن محی الدین کے خلاف BNS کی دفعہ 196، 318، 356 اور 358 کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے۔ ایک بار حسن کی ضمانت مسترد ہوئی تھی، تاہم دوسری بار سیشن جج روہت واٹس نے حسن صدیقی کو مشروط ضمانت دی۔ اس پورے کیس کے سلسلے میں صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی چندی گڑھ میں مقامی وکلاء سے رابطے میں رہے اور مؤثر پیروی کے ذریعے حسن محی الدین صدیقی کی ضمانت کو یقینی بنایا گیا۔ ہفتہ 15 اگست کو حسن محی الدین صدیقی اور ان کے افراد خاندان نے رکن اسمبلی احمد بلال سے ملاقات کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اویسی سے اظہار تشکر کیا۔ رکن اسمبلی نے بھی رہا ہوئے حسن اور ان کے والد کی گلپوشی کی۔ علاج کی پریشانی ذمہ داران جمعیت العلماء گریٹر حیدرآباد کے مشورے سے حضرت مولانا محمد مصدق القاسمی صاحب صدر جمعیت العلماء گریٹر حیدرآباد کی نگرانی میں امسال 40 روزہ عظمت صحابہ و اہل بیت اطہار مہم چلائی اور اس کے اختتام پر 16 اگست 2026 بروز اتوار دوپہر 2 بجے تا رات 10 بجے اذان انٹرنیشنل اسکول میں عظیم الشان عظمت صحابہ کانفرنس منعقد ہوگی، جس میں 2 تا 5 بجے پریزنٹیشن کے ذریعے عظمت صحابہ پروگرام ہوگا۔ پریزنٹیشن کے بعد سوالیہ پرچہ دیا جائے گا اور اسی وقت اس کو مکمل کر کے حوالے کرنا ہوگا۔ اعلیٰ نمبرات حاصل کرنے والوں کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ بعد اثر تا مغرب محفل منقبت صحابہ منعقد ہوگی، جس میں شعراء بارگاہ صحابہ میں نذرائن عقیدت پیش کریں گے اور بعد مغرب علماء کرام کے اہم موضوعات پر قیمتی خطابات ہوں گے۔ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب مدظ اللہ اور حضرت مولانا سید شاہ احسان الدین صاحب قاسمی مدظ اللہ کی سرپرستی اور نگرانی فرمائیں گے۔ حضرت مولانا محمد مصدق القاسمی صاحب مدظ اللہ صدارت فرمائیں گے، جبکہ ملک کے نامور عالم دین حضرت مولانا مفتی سید محمد عفان صاحب منصور پوری کا کلیدی خطاب ہوگا۔ حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب قاسمی مدظ اللہ اور حضرت مولانا محمد ارشد علی صاحب قاسمی مدظ اللہ اور حافظ پیر خلیق احمد صابر صاحب مدظ اللہ مہمانان خصوصی ہوں گے۔ جمعیت علماء گریٹر حیدرآباد کے ذمہ داران سب یہاں جمع ہیں اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے شہر حیدرآباد کی عوام الناس کو یہ اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ جمعیت علماء گریٹر حیدرآباد کی جانب سے 16 اگست اتوار کے دن یعنی کل دوپہر میں 2 بجے سے لے کر رات میں 10 بجے تک ایک عظیم الشان عظمت صحابہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ اس عظمت صحابہ کانفرنس کے 3 سیشن ہوں گے۔ پہلا سیشن دوپہر میں 2 بجے سے لے کے عصر تک چلے گا، جس میں اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے لیے اور اسی طریقے سے عوام الناس کے لیے سبھی حضرات کے لیے موقع رہے گا اس بات کا کہ وہ آئیں اور مختلف پریزنٹیشنز جو صحابہ کرام کی عظمت سے متعلق ہیں، خلفائے راشدین سے متعلق ہیں، امہات المومنین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے متعلق ہیں، اس کو دیکھیں۔ پھر اس کے بعد وہیں پر ان کو ایک کوسچن پیپر دیا جائے گا۔ اس کوسچن پیپر میں کو جو لوگ حل کریں گے اور مکمل کریں گے تو ایسے 15 مرد حضرات اور 15 خواتین کو 6 قیمتی دلکش انعامات دیے جائیں گے اور وہ انعامات شام کے جلسے عام میں دیے جائیں گے، اور عصر سے مغرب تک مدح صحابہ اور منقبت صحابہ کی محفل ہوگی، اور مغرب کے بعد سے رات کے 10 بجے تک شہر کے، ریاست کے اور ملک کے اکابر علماء کرام کے قیمتی بیانات ہوں گے،
अवाम उन्नास से अपील की जाती है कि वो बड़ी तादाद में शरीक हों। स्कूल के और कॉलेज के बच्चे और बच्चियाँ सबसे शिरकत की अपील की जाती है। तो पेपर रहेगा, वो पेपर उर्दू में भी रहेगा और रोमन इंग्लिश में भी रहेगा, और लिखने के लिए भी उर्दू में भी लिख सकते हैं और रोमन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। क्या एज से क्या एज तक लिख? कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी उम्र के स्कूल और कॉलेज के बच्चे बच्चियां और आम मर्द और ख़वातीन सब उसमें हिस्सा ले सकते हैं। टाइम 2 बजे से लेकर 5 मुल्क के लिए शहदा की अनमोल कुर्बानियों की याद में यौम आज़ादी के मौके पर हैदराबाद के पुराने शहर सईदाबाद में खून के अतिये का एक बड़े कैंप का इनेकाद किया गया। तेलंगाना स्वाभिमान परिषद के ज़रिए एहतमाम मुनक़िद होने वाले इस कैंप में सैकड़ों नौजवान रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया करने के लिए आगे आए। तेलंगाना के रियासती कन्वीनर विनय किशोर यादव की क़यादत में मुनक़िदा तक़रीब में आज़ादी के लिए अपना खून बहाने वाले मुजाहिदीन आज़ादी और फ़ौजियों की कुर्बानियों को याद किया गया। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो दूसरों की जान बचाने के लिए हर 3 माह बाद खून का अतिया करें। बशीर भाई, जश्न आज़ादी के मौके पर, हिंदुस्तान की आज़ादी जश्न मौके पर तेलंगाना स्वाभिमान परिषद के जानिब से हर साल जो बड़े पैमाने पे जो जश्न किया जाता है, उसमें खाली जश्न के हद तक कुछ काम नहीं होता, तो इसीलिए कुछ खिदमत करने के सोचकर तेलंगाना स्वाभिमान परिषद के जानिब से हर साल रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के दिन मौके पर तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद बेरोज़गार नौजवानों के लिए रियासती हुकूमत ने खुशखबरी सुनाई है। हुकूमत ने जुमे के रोज़ पुलिस, एक्साइज, फॉरेस्ट और दीगर यूनिफॉर्म सर्विसेज की मुलाजिमतों में भर्ती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद में मज़ीद 2 साल का इजाफ़ा करने का अहम फ़ैसला किया है। पहले दी गई 5 साल की उम्र में रियायत के अलावा अब मज़ीद 2 साल शामिल कर दिए गए हैं, यानी यूनिफॉर्म मुलाजिमतों के उम्मीदवारों का मजमूई तौर पर 7 साल की उम्र में रियायत हासिल होगी। इस सिलसिले में हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुकूमत के इस ताज़ा फैसले से रियासत भर के हज़ारों बेरोज़गार नौजवानों को आने वाले नोटिफिकेशंस में मुकाबला करने का मौका मिलेगा। यूनिफॉर्म पोस्ट पर भर्ती के हवाले से बेरोज़गार उम्मीदवार तवील अरसे से हुकूमत से उम्र की हद में रियायत देने का मुतालबा कर रहे थे। उम्मीदवारों ने कहा कि उम्र की हदबंदी ख़त्म न होने की वजह से वो सरकारी मुलाजिमतों के इम्तिहानात में शिरकत का मौका खो रहे हैं, इसलिए उम्र की हद में रियायत देकर उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। उम्मीदवारों की दरख्वास्त पर मुस्बित अंदाज में गौर करने के बाद हुकूमत ने फ़ैसला किया कि उम्र की हद में मज़ीद रियायत देना मुनासिब होगा। हुकूमत ने रवां साल 18 मई को जारी किए गए जियो नंबर 87 के ज़रिए पहले ही उम्र की हदबंदी में 5 साल की तोसी की थी। अब बेरोज़गार उम्मीदवारों के मुतालबे पर इसमें मज़ीद 2 साल का इजाफ़ा करते हुए नए अहकाम जारी किए गए। मुल्क की 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार IPS ने CAR हेडक्वार्टर में तिरंगा लहराया और गार्ड ऑफ ऑनर भी लिया। इस मौके पर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। मुल्क की 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर DCP चारमीनार जोन ने ओल्ड कमिश्नरेट ऑफिस में परचम कुशाई अंजाम दी और गार्ड ऑफ ऑनर भी लिया। इस मौके पर आला ओहदेदार भी मौजूद थे, जबकि उन्होंने मीडिया को तफसील भी बताई। इस 88 इंडिपेंडेंस डे की सारे लोगों को शुभकामनाएं। 80 साल में हमने भारत को काफ़ी आगे बढ़ते हुए देखा है, और स्पेसिफिकली जो हमारा ओल्ड सिटी है चारमीनार जोन है, इसकी एक निशानी है। हमारा ओल्ड सिटी अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेट्रो सिटी बनने जा रहा है, एक मॉडर्न सिटी बनने जा रहा है, तो काफ़ी एक अच्छी बात है। मैं सभी अपने नौजवानों को, सारे लोगों को इसकी शुभकामनाएं देता हूँ।
और इसके अलावा हम इस इंडिपेंडेंस डे को और भी हम अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते रहे। इसमें जो हमारे चार मीनार जोन में है, स्पेसिफिकली हिंदू मुस्लिम सारे मिलके एक साथ आके यहाँ पे सेलिब्रेशन करना चाहिए और आगे एक तरक्की करनी चाहिए। स्पेसिफिकली नौजवानों को एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक शिक्षा के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और हमारी पुलिस की तरफ से इसके बारे में एक अच्छा एक सेफ एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमेशा एक प्रयास किया जा रहा है। लास्ट एक साल में एक अच्छी तरीके से राउडिज्म पे हो या साइबर क्राइम पे हो या किसी भी तरह का जो कम्युनल इश्यूज है उन पे पुलिस की तरफ से इमीडिएटली एक्शन लेते हुए एक अच्छा रिस्पांस यहाँ पे मिला है और एक अच्छा एक एनवायरनमेंट। हॉली मेरी हाई स्कूल में 80वां यौम आज़ादी फ़ख्र और जज्बे हुब्बुल वतनी के साथ मनाया गया। हेडमास्ट्रेस श्री रूबी जैकब ने तकरीब पर रोशनी डालते हुए कहा कि आज़ादी हमारा पैदाइशी हक़ है। हकीकी आज़ादी वहाँ हासिल की जा सकती है जहाँ इंसानियत को गले लगाया जाए, इंसाफ की बालदस्ती हो, वक़ार तालिब इल्म के मुस्तक़बिल की उम्मीद है। कौम वो कौम बनाने वाले हैं। आज़ादी की पुकार पर लब्बैक कहना हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। इस मौके पर कल्चर प्रोग्राम्स पेश किए गए जबकि तलबा तालिबात को इनामात से भी नवाजा गया। Today we wish to thank Mother Mary, who has gone into heavenly glory, freed from earthly bondage. And on this day, our motherland is free from foreign occupation. We thank God Almighty for all that is beautiful in India that we are proud of. Bless every citizen of our country that we may work for peace, prosperity, and true freedom. Strengthen our hands, Lord, that we may truly build. वेबरो मॉडल स्कूल से वाबस्ता मोटिवेशनल स्पीकर रोशना रईस ने कहा कि वो लड़कियों और ख़वातीन में हौसला बढ़ाने और उनकी मौसर काउंसलिंग के लिए सेशंस मुनक़िद कर रही हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सिलसिले में तफसील बताई। मेरा नाम रोशना रईस है। मैं हाफिज़ कुरान हूँ, इस्लामिक स्कॉलर, स्पिरिचुअल फैमिली काउंसलर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, डिजिटल कोच हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों को कुरान सीखना है तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं स्पिरिचुअल और फैमिली काउंसलिंग भी करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे केसेस देखती हूँ, हस्बैंड वाइफ है, खुला तलाक के, स्पिरिचुअल कोई प्रॉब्लम में है, अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप लो फील कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे केसेस भी देखती हूँ। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेल्फ डेवलपमेंट में और बेहतर कम्युनिकेशन के लिए मोटिवेशन करती हूँ। अगर कोई लो फील कर रहे, कॉन्फिडेंट की कमी है तो मैं उनके लिए भी मदद करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिजिटल कोच हूँ। मैं स्किल सिखाती हूँ। वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे आप काम कर सकते, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों भी काम कर सकते। कोई तालीम की क़ैद नहीं है। अगर आप पढ़े हुए हैं और आप नहीं पढ़े हुए, दोनों भी लोग कर सकते हैं। क्योंकि बी ट्रांस एक बिजनेस टेक्नोलॉजी और ERP सॉल्यूशंस कंपनी है जिसने अपने क़याम की 10वीं सालगिरह मनाई। दरअसल कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी की जिद्दत, गाहक की शराकत दारी और हिंदुस्तान और बैनुल अक़वामी मार्केट में तरक्की की दहाई का जश्न मनाया। पिछली दिहाई के दौरान बी ट्रांस एक इंटरप्राइजेज टेक्नोलॉजी खिदमात फराहम करने वाली कंपनी और एक वसीतर कारोबारी टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर के तौर पर उभरी है। ERP, ओरेकल सॉल्यूशंस, क्लाउड ऑटोमेशंस, एप्लीकेशंस डेवलपमेंट और दीगर इंटरप्राइजेज टेक्नोलॉजी सर्विसेज के साथ कंपनी ने एक अपनी साख बनाई है। इस मौके पर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की जानिब से एक दिलचस्प मुबाहिसा भी रखा गया जिसके दौरान माहिरीन ने मौजूदा टेक्नोलॉजी पर अपने ख़यालात का खुलकर इजहार किया। मोहम्मद शाकिर पाशा मैनेजिंग डायरेक्टर बी ट्रांस के अलावा मोहम्मद खदीर पाशा COO ने मीडिया को कंपनी और उसकी कारकर्दगी के बारे में तफसील बताई। For everyone, thanks media. You all came, and we feel very proud that you are all covering us. We are celebrating 10 years of B-Trans in Hyderabad. To start our roots in Hyderabad and other UK and US market.
So in next in 3 years plan. So as of now we have started with 4 employees 10 years back. Now we are 100 plus employees, and in next couple of years we are planning to become a 500 employees company. So and we are plan to start a few branches in south like Chennai and Coimbatore, and as well as a globe. I think you have seen that with the panel also. We are planning to open our branches in other continentals as well. So still we are in Riyadh and Dubai and India. We are planning to open in Qatar and Germany and US, like in Michigan. So these are our plans as a short of what I can say. And once again, I thank you everyone for joining us with the celebration of our 10 years. And we'll be touch because we'll do lot of such events in Hyderabad from now. Thanks. टास्क फोर्स शमशाबाद जोन ने गैर कानूनी तौर पर ग़िज़ाई अशिया की तैयारी और इसकी फ़रोख्त के रैकेट को बेनकाब करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बालापुर के साकिन खालिद और तुर्का यमजाल के साकिन संतोष कुमार को गिरफ्तार करते हुए मिलावटी सोन पापड़ी, चिक्की, मुख्तलिफ फ्लेवर्स इस्तेमाल की मुद्दत ख़त्म हुए ग़िज़ाई अशिया ज़ब्त की गई। ज़ब्त की गई अशिया में मोहल्लिक रंग, ड्राई फ्रूट्स, नारियल का पाउडर, मैदा भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि मैदे के इस्तेमाल की मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी। ज़ब्त की गई अशिया की कीमत 4,07,300 रुपये बताई गई है। यह धावा KSM फूड प्रोडक्ट्स आदि बटला के बंगलुरु देहात में किया गया। एडिशनल DCP टास्क फोर्स के एस राव ने इंतबा दिया है कि मिलावटी अशिया के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के मलगू ज़िले में हुए हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक पसराता डोवाई कौमी शाहराह पर रेती की लॉरी ने कार को टक्कर दे दी। कार में सवार 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। मुतालिका पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है, जबकि महलूकीन का ताल्लुक वरंगल ज़िले के करीमाबाद से बताया गया है। नारसिंगी पुलिस स्टेशन की हुदूद में डिलीवरी वर्कर का साथी ने ज़दोकोब करते हुए कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि ब्लैंकेट ऐप के अब्दुल समद साकिन कोकापेट का अपने साथी तुराबुद्दीन उर्फ बब्बन के साथ झगड़ा हुआ और इस झगड़े में समद जख्मी हुआ था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और सिलसिले में तहकीकात जारी है, जबकि CCTV फुटेजेस का भी जायजा लिया जा रहा है। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े पिलर नंबर 265 के पास तेज़ रफ्तार बाइक ने सड़क अबूर करने वाले शख्स को टक्कर दे दी। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और ज़ख्मी शख्स को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ज़ख्मी शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है। बाइक सवार जो हादसे का मुबैना ज़िम्मेदार बताया जाता है, उसकी शिनाख्त राम निवास की हैसियत से की गई है। पुलिस ने केस दर्ज किया है और इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। खिले गोलकुंडे में यौम आज़ादी तकरीब, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। नए हिंदुस्तान की तामीर में हर शहरी को लगन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का यौम आज़ादी तकरीब से खिताब। रियासत तेलंगाना में सियासी व सरकारी दफातर में जश्न आज़ादी, गवर्नर, स्पीकर, कौंसल, सदर नशीन व दीगर सदूर नशीन ने लहराया परचम। हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर यौम आज़ादी की तकारीब का जोश व खरोश, सदर मजलिस और मजलिसी अरकान मुखन्ना ने की शिरकत। तेलंगाना में पुलिस मुलाजिमतों के उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, उम्र की हद में 7 साल तक रियायत।
تلنگانہ ملگو میں ریتی کی لاری نے کار کو دی ٹکر، 2 افراد برسر موقع ہلاک۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔